Okay, good morning to all. Please mark your attendance. Only 5 students are there. What happened? Okay. Okay, we can do exercise 12.1. Okay, exercise 12.1. Listen, and Edwin, read that question. Question number 1. There are 20 girls and 50 boys in a class. What is the ratio of the number of girls to the number of boys? Then, next question. What is the ratio of the number of girls to the total number of students in the class? Okay. Then, what is there are 20 girls and 15 boys in the class. There are 20 girls. Number of girls? 20. And number of boys? 50. അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ ആമ്പിളേരെ കുറച്ച് വെച്ചല്ലേടാ, സാരമില്ല കേട്ടോ, എപ്പോഴും അങ്ങനെയാടാ, പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് യു വാണ്ട്? വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ. എന്താണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ number of girls to the number of boys. So first we can write number of എന്താണ് girls അല്ലേ, number of girls is equal to എത്രയാടാ? 20 is equal to 20. And next, number of boys. Number of boys. Is equal to 15. Is equal to 50. So we can find the ratio between the ratio of girls to the number of boys. That is girls 20 is to 15. That is equal to we can use which table? 1 2 3 4 table of 4. Then how can we divide 15? If we use table of 4, how can we divide this 15? It is difficult. Then we can use 2-ൽ പറ്റില്ല, കാരണം 15 വരുന്നുണ്ട്. 3-ൽ പറ്റില്ല, കാരണം 20 വരുന്നുണ്ട്. 4-ൽ പറ്റില്ല, 15 വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ ആരാ വരുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് ആരാണ്? ഗുഡ്, 5 അല്ലേ, 5 ആണ് അല്ലേ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 5 4s are 20 അല്ലേ. ദെൻ 5 4s are 20 and 5 3s are 50. So answer is 4.3. Answer is 4.3. We cannot divide it into small because this is one is even number and one is odd number. Okay, so we can't do it. Next, understood? Next, then what is the ratio of number of girls to the total number of students in the class? Let's നോക്കുക, number of girls to the total number of students. So first we want to find the total number. Then what is the total number of students? എന്താണ്? Total number of
ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ? ഇതിനകത്ത് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ആവത്തില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഇത്രയും കുട്ടികളല്ലേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട്. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 20 വീഡിയോ ഓൺ ആവുന്നില്ല മിസ്. വീഡിയോ ഓൺ ആവുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് കട്ടായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. 15. Okay, that is equal to 35. Okay, then total of number of students is equal to 35. So we want to find and which ratio? The ratio of number of girls to the total number of students. That is, girls are 20, and then is to girls to total number 30 to then 35. Okay. ജോസി എവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു we can use the multiplication table of, can you use 2? No, because there is 5, 35. Can we use 3? No, because there is 20. Can we use 4? No, because there is 5, 35. Can we use 4? No, because 35. Then we can use table of 5 അല്ലേ? So 4 5s are 20, 4 5s are 20 and 7 5s are 35. 7 5s are 35. Josie, listen here. Josie, listen in the class. Okay, so this answer is 4.7. Easy അല്ലേ മക്കളെ? ഇത് ഈസി അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇതുപോലെയുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ചെയ്ത ശേഷം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ മിസ്സിനോട് പറയാം, അല്ലെ 1-2 മിസ് ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കിയോളാം. നെക്സ്റ്റ്, ഔട്ട് ഓഫ് 30 സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ക്ലാസ്, 6 ലൈക്ക് ഫുട്ബോൾ, 12 ലൈക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ആൻഡ് റിമൈനിങ് ലൈക്ക് ടെന്നീസ്. ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എന്താണ്? number of students liking football to the number of students liking tennis. Then Josie, read that question. ഏത് ലോകത്താ മോളെ? മിസ് പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല മിസ്സേ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇവിടെ ഇത് ഫുൾ വേൾഡിലാണ് പോകുന്നത്, ഇവിടെ പ്രശ്നമൊന്നും കാണുന്നില്ല. So Grace, read the question. Second question. ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാണ്ട് എങ്ങനെയാ ഗ്രേസ് അല്ല പിന്നെ ജോസി ഇപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മറിച്ചത് എങ്ങനെയാ? Okay, Grace, read the question. Out of 30 students in a class, 6 like football, 12 like cricket, and remaining like tennis. Find the ratio of number of students. Find the ratio of first one. Students like number of students liking football to the number of students liking tennis അല്ലേ? സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലൈക്കിംഗ് ഫുട്ബോൾ നമ്മൾ എഴുതണം അല്ലേ? സോ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ലൈക്കിംഗ് ഫുട്ബോൾ അല്ലേ? ലൈക്കിംഗ് ഫുട്ബോൾ. എന്റെ വീഡിയോ ഓൺ ആവുന്നില്ല. ആരാ പറയുന്നത്? ഏഞ്ചൽ. ഇപ്പോൾ നിനക്ക് പ്രശ്നമുള്ളതാണല്ലോ അല്ലേ? നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ലൈക്കിംഗ് ഫുട്ബോൾ എത്രയാണ്? അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഇൻ എ ക്ലാസ്. ആൻസർ ഈസ് 6. എഡ്വിൻ മാത്രമാണ് പിന്നെ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ആൻസർ ഈസ് 6. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ലൈക്കിംഗ് ടെന്നീസ്. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്
number of students liking which game? Tennis. TENNI അവിടെ പോയോ? റിംഗ് ടെന്നീസ് TENNIES. ഓ തെളിഞ്ഞില്ലേ? ആ എന്ത് പറ്റി? ഈസ് ഈക്വൽ ടു മിസ് ES ഇല്ല. ഇല്ലേ? ഓ ഈ മാച്ച് കളയണം അല്ലേ? ശരിയായോ? TENNIS. ഓക്കെ. ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയുണ്ട് മക്കളെ? ടെന്നീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്ര മക്കളുണ്ട്? റിമൈനിങ് ലൈക്ക് ടെന്നീസ്. ഓ അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം? 13 സ്റ്റുഡൻസിൽ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ? വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഇൻ 13 സ്റ്റുഡൻസ് 6 ലൈക്ക് ഫുട്ബോൾ, 12 ലൈക്ക് ക്രിക്കറ്റ്, റിമൈനിങ് ടെന്നീസ്. സോ 6 + 12 18. സോ 13 - 18 അതെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? 30 മൈനസ് എത്രയാണ്? 6 പ്ലസ് എത്രയാണെന്നോ? 12 അല്ലേ? 12. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 + 12 18. 13 - 18 13 18 പോയി എത്രയാടോ? ഞാൻ പറ. 12 അല്ലേ? ആൻസർ ഈസ് 12. സോ we want to find number of students liking football to the number of students liking tennis. So number of students liking football 6. 6. Oh okay, 6 is to which number? Tennis 12. 1 to 12. That is equal to then how can we write? Which table we can use? 6 2. ഓക്കെ. ആ 2-നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് 6ൻ്റെ എടുക്കാം അല്ലേ? 6ൽ എത്ര ടൈം 6 ഉണ്ട്? 1 അല്ലേ? 1 6 1. Then is to 2 into 6 12. Okay. So answer is 1:2. 1:2. ജോസി ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ടിരിപ്പുണ്ട് എന്താണ്? ഓക്കെ. ദെൻ എൻ്റർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ലൈക്കിംഗ് ക്രിക്കറ്റ് ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പം ക്രിക്കറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾ ഏതാണ്? എത്രയാണ്? 12. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 12 ഈസ് ടു എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ നമ്പർ അല്ലേ? 30. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു which table we can use? 6. 2:6 പിന്നെയും വരും അല്ലേ? നമുക്ക് ഒന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 6 ആകുമ്പം 2:6 വരും. 6 5 അല്ലേ? 5. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? 2 6 12 5 6 13 6ന്റെ ടേബിളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ 2:5. മനസ്സിലായോ ഗ്രേസേ? ജോസി, ഹസന ഷെറിനാണോ സനയാണോ? എനിക്ക് മുഖം ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. അവളുടെ പേര് സന. ഓക്കെ, സനയുടെ പേര് ക്ലിയർ അല്ല.
അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിരുന്നാൽ കണക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ മനസ്സിലാവില്ല. ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ നോക്കിയിരിക്കണം. ഓക്കെ, എൻ്റർ. ഇനി see the figure and find the ratio of. ജോസി ലിസൺ ഇൻ ദ ക്ലാസ്. അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒന്നാമത് ഓൺലൈനിലൂടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം. ഇത് ഈസി പ്രോബ്ലംസ് ആണ്, പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് പഠിച്ചെടുക്കണം. Okay, next question. See the figure and find the ratio of number of triangles to the number of circles inside the rectangle. So, how many triangles are there in that picture, Josie? How many triangles are there in the picture? How many? 3. How many? 3. Okay, 3. 3. Answer is 3 is 2. Then number of triangles to the number of circles. Then how many circles are there? 1. Only one circle. No. എത്ര സർക്കിൾ ഉണ്ടോ? 2 circle. 2 അല്ലേ? അപ്പോൾ 3:2 ആണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ. മനസ്സിലായോ? ആ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്പർ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി. അത് ബിഗ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ സ്മോളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. ഇത് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇത് നോർമൽ സ്മോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. സോ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് യൂസിങ് ടേബിൾ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി. എനിക്ക് പിന്നെ അടുത്തത് number of squares to all the figures inside the rectangle. Say Rihan, number of squares. Rihan, number of squares. Rihan's uniform ഇല്ലേ? Rihan, sit properly. Rihan, can you hear me? Sana. Rihanum Sanim, where is your uniform? Where is your uniform? Forward. എന്ത് മറന്നുപോയോ? അങ്ങനെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കയറേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കടമയല്ലേ മക്കളെ? നേരത്തെ ടൈം ടേബിൾ തന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ? സന എന്ത് പറയുന്നു? വാട്ട്സ് എക്സ്ക്യൂസ്? യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മിസ്സിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. മുകളിൽ എന്താ കോട്ടോ എന്താ കാണുന്നത്? ബ്ലൂ കളർ കാണുന്നുണ്ട്. മിസ്സിന് തിരിയുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരു യൂണിഫോം ആണോ അത്? ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ടാണ് അത് ഇവിടെ തിരിയുന്നത്. ബ്ലാക്ക് കളർ എന്തിട്ട പോലെ തിരിയുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓർത്ത് എന്തോ ബ്ലാക്ക് കളർ കോട്ടിട്ട് എന്തോ ഉടുപ്പായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, സോറി, ആ മിസ്സിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും അല്ലേ? Then Rehan, answer to this question. Number of squares പറഞ്ഞല്ലേ? Number of circles to all the figures inside the rectangle. Then how many circles are there? 2. Then 2 is 2. And then total number of figures. എത്ര ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് മക്കളെ അതിൻ്റെ അകത്ത്? ആൻസർ ഈസ് 7. അപ്പം എന്താണ് റേഷ്യോ? 2:7. ഈസി അല്ലേ ഇത്? ഈസി അല്ലേ? വളരെ ഈസിയാണ്. നിങ്ങളത് മര്യാദയ്ക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. 6th സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന കണക്കാണിത്. നെക്സ്റ്റ്, ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ഹമീദ് ആൻഡ് അക്താർ in an hour are 9 km and 12 km. Find the ratio of speed of Hamid to the speed of Akhtar. Then we want to write what?
ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ഹമീദ് എത്രയാണ്? ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9 അല്ലേ? ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ഹമീദ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9. ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ അക്താർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12. 12. Then find the ratio of speed. That is 9:12. That is എന്താണ്? 9:12. Then we can simplify it. How we can simplify it? Ramani, which table we can use for simplifying this? 3. Okay, good. 3 അല്ലേ? That is 3:4 അല്ലേ? 4. 3 into 3 is equal to 9. 3 into 4 is equal to 12. We use the table of 3 here. Okay. Then ഇങ്ങനെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് കുറച്ച് ആദ്യമേ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് പിടിച്ചു വരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് മിക്സ് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് തരുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലെ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണിത്. നെക്സ്റ്റ്, fill in the following blanks. 15 divided by 18 is equal to dash by 6 is equal to 10 by dash and dash by 13. Are these equivalent ratio എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും ഉണ്ട്. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അതാരാണ്? തേർഡ് വൺ, സീ ദ ഫിഗർ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോയില് സി എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. നമ്പർ ഓഫ് സർക്കിൾ ടു ഓൾ ദ ഫിഗേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ. ആദ്യം അതിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് സർക്കിൾസ് കാണണം. എത്ര സർക്കിൾസ് ഉണ്ട്? ഹൗ മെനി സർക്കിൾസ് ആർ ദെയർ? 2. ദെൻ ടോട്ടൽ ഫിഗേഴ്സ് എത്ര ഷേപ്പുകൾ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് മൊത്തത്തില്? 3. ആകെ 3 ഷേപ്പേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത്. എല്ലാ ഷേപ്പുമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ട്രയാങ്കിളും സ്ക്വയറും പിന്നെ സർക്കിളുണ്ട്, ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ദെൻ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. എത്രയായി? 6. Only 6. Once again count. 7. 7. അതാണ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് വന്നത്. 2:7. ജോസി കാര്യമായിട്ട് ആരോടോ സംസാരിച്ചോണ്ടാണ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ക്ലാസ്സിലൊന്നുമല്ല ശ്രദ്ധ, വേറെ അവിടെ എന്തോ സംസാരമാണ്. നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടനങ്ങുന്നാണ്ട എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് അറിയാം. മിസ് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല. ഇത് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നമല്ല, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പ്രശ്നമല്ല, ബാക്കി എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വേറെ ആർക്കെല്ലാം ആ പ്രശ്നമുണ്ടോ? എഡ്വിൻ ഇല്ല. ഷിസ, ക്യാൻ യു ഹിയർ മീ പ്രോപ്പർലി? യെസ്. ഓക്കെ. ദെൻ 15 divided by 8. Next, okay, then 15 divided by എന്താണ് 18 എന്നുള്ളതിന് 18. നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? is equal to 15 divided by 18 അല്ലേ? സ്ലാഷ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലാതെ സൈൻ ഇല്ല ഇവിടെ. ഓക്കെ, 15 divided by 18. So then that is equal to dash divided by which number? 6. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ 18 ആണ് അവിടെ അല്ലേ?
സെക്കൻഡ് നമ്പറിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ 6 ആണല്ലേ. അപ്പോൾ 18ഉം 6ഉം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ്? 18ഉം 6 6 into 6 into 3 is equal to 18 അല്ലേ. 6 into 1 16, 6 into 2 is to 12, 6 into 3 is equal to 80. So who is the hero there or who is the villain there? That is 3 അല്ലേ. നമ്മളതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. So we can use the same process. 15 divided by 3 is equal to that is answer is 5. Exercise 2.1 12.1. Which question? Question number is 5. Okay, answer is the like. Then 3 into 5 is equal to answer. So we can write answer here. 5 by 6. Okay, that is 5. അല്ലേ. അപ്പോൾ 5 by 6. Then that is equal to 10 by dash 0 by അത് കിട്ടിയില്ലേ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ ഡാഷ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? മുകളിലുള്ളത് എന്തായിരുന്നു? വാട്ട് ഈസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ 5 and 2? 5 and 10. What is the relation between 5 and 10? 5 into 2. 5 into 5 into 2 10. 5 into 2 is equal to 10. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായി വരണം? 2 into 6 വരണം അല്ലേ. 2 into 5 ആണ് 10 എങ്കിൽ താഴത്തേത് 2 into 6 വരണം അല്ലേ. അപ്പൊ 2 into 6 is equal to 12. Clear? ഇനിയുണ്ട് that is equal to once again എന്താണ് മക്കളെ? ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 30. ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 30 അല്ലേ. ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ 30. സോ ദെൻ ടൈം പോകാൻ പോകും. ഇത്രയും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സമയം തീരാൻ പോവാ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ 12 and 30? What is the relation between 12 and 30? 2 into 6 5 into 6 is equal to 30. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പറ്റുമോ നോക്കിക്കേ. 6 into 5 is equal to 30. അതെ, 6 ഏത് ടേബിൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? 12ന്റെ ടേബിള് പറ്റുമോ? 24 വരും. ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ? 6 5. ആലോചിച്ച് നോക്ക്. 6ന്റെ ടേബിൾ അല്ലേ? ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ അത്? ദെൻ 30 വരണമെങ്കിൽ 12 30 വരണമെങ്കിൽ ഏത് ടേബിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും? ഒരു ടേബിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അവിടെ. സോ വേറെന്തോ റിലേഷനാണ് അവിടെ. 30 വരണമെങ്കിൽ 12 2 2
12ഉം 13ഉം then 10 again നമ്മൾ ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്? 12 3:12 15 15/18 5/6 then ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5 12.1 എന്തിയടാ 12.1 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5 ഉണ്ട് 12 ഉണ്ട് 5 12 25 എന്ത് പറ്റി? അത് അവിടെ ആൻസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 25 ആണ്. അപ്പോൾ 25 കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രപ്പോർഷൻ? 15 നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തല്ലേ. സോ ആൻസർ 25 കിട്ടണം. അവിടെ എത്രയാണ് കിട്ടിയിരുന്നത്? 6 ആണ്. 6 + 5 10/12 12 എങ്ങനെയാണ് 13 ആവാൻ എന്താ ബന്ധം? അതിനോട് 18 നമ്മൾ കൂട്ടി. 18 + 12 ആണ് 30. സോ ഇഫ് യു ആഡ് 18 to 10 that is 28 വരുള്ളൂ. then if you divide it by 6 5 35 വാട്ട്സ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ 6 കഴിഞ്ഞു 12ഉം 13ഉം? അപ്പം 2:3 4. ഒന്ന് മിസ് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാവും. അവിടെ 25 എന്ന് അവർ ആൻസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മിസ് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു 25ൻ്റെ ആൻസർ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഒന്നും അവിടെ കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് 25 ദർ. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നോക്കണം. നോക്കിയിട്ട് മിസ് പറയാമേ. അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൻസർ മിസ് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, മിസ് അത് നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ, ഓൺലി ഹൗ മെനി ലെഫ്റ്റ് 5 minutes. ഓക്കെ, അത് മിസ് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് 81 to 108. 6th one ആണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പിന്നെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ 81 to 108. 81 to 108. ഓൺലി 5 minutes റിമൈനിങ് ഫോർ us. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു. 81 to which one? 108. 108. എന്താണ് റിലേഷൻ? നയൻ്റെ ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കാം അല്ലേ. ഈസിക്കൽ ടു 9 9s 81. ഈസ് ടു ദെൻ 9 to 9 എത്ര വരും? 9 9s 81. 9 10s 90. 11 99. 12 അല്ലേ. 12 into 9 108. ശരിയല്ലേ. 9 9s 81. 9 10s 90. then 9 11s 99. 9 12s 108. okay, so we can simplify it again. okay, 9:12 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി സിംപ്ലിഫൈ പിന്നെ ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ്? 3 കൊണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഫാത്തിമ ഷിസ, നല്ല രസമുണ്ട് ചിരി കാണാൻ. തൽക്കാലം ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ രക്ഷയില്ല. കണക്കിൽ നോക്ക് അല്ലേ. ഇവിടെ മിസ്സും ബാക്കി ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ തല പുകഞ്ഞു കിടന്ന് കണക്ക് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ ഷിസ നല്ല ആസ്വദിച്ച് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം 3 നെക്സ്റ്റ് ഈസ് 3 into 3 is equal to 9. 3 into 3 is 3 into 3 is equal to 9 is 2. then 3 into 4 is equal to 12. അതിന് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ.
ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി. പക്ഷേ എന്നാലും അതിന് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെന്ന് എഴുതിയുള്ളൂ. ആൻസർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 3.4. കിട്ടിയില്ലേ? ഓക്കെ, ഓൺലി 3 minutes ലെഫ്റ്റ് ഫോർ us. സോ നമുക്ക് തൽക്കാലം നിർത്താം. മിസ് ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ. ഇന്ന് അറ്റൻഡൻസ് ടേബിൾ എടുത്തില്ല. 1 second പ്ലീസ്. ഓക്കെ, Abel is absent. Then Angel MV വീഡിയോ ഓൺ കിട്ടില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഏഞ്ചൽ, അതിലൂടെ മോനെ അതിലുണ്ടോ? എസ് ആൻസർ പറഞ്ഞേ, അതിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഇവിടെ മിസ്സിന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും അതിനെ കണ്ടവരുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, ഏഞ്ചൽ ഉണ്ട്, ആവണി ഉണ്ട്. ദെൻ എഡ്വിൻ ഉണ്ട്, ഗ്രേസ് ഉണ്ട്, ഹന്ന ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഹന്ന ഈസ് ആബ്സെന്റ് ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ദെൻ ജോസി ഉണ്ട്, ലക്ഷ്മിപ്രിയ ഉണ്ട്, റുവൈസ് ഇല്ല അല്ലേ? റുവൈസ് ഇല്ല. റിഹാനുണ്ട്, മുഹമ്മദ് കെ ഉണ്ട്, സായി കൃഷ്ണയുണ്ട്. ഷഹാന ഷെറിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരമുണ്ടോ? ഒരു വിവരമില്ല. ഷിസ ഫാത്തിമയുണ്ട്, സാനയുണ്ട് അല്ലേ? സോ ആബ്സെന്റീസ് ആർ ഏബൽ, അതുൽ, ഹന്ന, ദെൻ ഷഹാന ഷെറിൻ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഗുഡ്. നിങ്ങൾ ബാക്കി എക്സസൈസും കൂടെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക. കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ മിസ്സോട് ചോദിക്കുക കേട്ടോ. ഇതേപോലെ പ്രൊഫഷണൽ ഇതാണ്. മുഹമ്മദ് കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുന്നവന്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതേപോലെ പ്രോബ്ലംസ് റിമൈനിങ് പോർഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മിസ്സിനെ വിളിക്കാം. നന്നായിട്ട് അത് കിട്ടും, ഈസിയാണ്. 3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻ 3-4